व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब एंड वाले सैक्शन में हुण आपां डिस्कस करते हैं अज दे विचार नूं गुरबाणी विचारां नूं। जी डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो विचार गुरबाणी हुए जां रूहानियत दे दूसरे सोमे कुरान मजीद हुए जां ईवन टोरा जिहड़ी यहूदियां दी जिहड़ी पवित्र ओल्ड टैस्टामेंट बाइबल, जे इन्हां सारियां नूं असीं देखीए ते कलैक्टिव मैसेज तां ईवन ईस्ट दे भी बुद्धिज़म जैनिज़म और ये सारी फिलोसफीज़ पॉइंट आउट तां इस पासे ही करदियां कि जिंदगी दे विच हकीकत दे नेड़े रहना, हकीकत तुहाडे अंदर नाल जुड़ी हुई है। बाहर तां जो तुहानूं नज़र आ रहा है इसनूं तां गुरु साहब ने यही फरमाया कि ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। कि जिवें जदों असीं सुत्ते पे सुपना देख रहे हुंदे हैं सानू महसूस तां ये हो रहा हुंदा है कि जो असीं देख रहे हैं उस सच है, पर जो ही अख खुलदी है असीं कहंदे हैं भावें त्रेड़ो त्रेड़ी होई हुई है मत्थे ते, असीं कहंदे हैं भी रब्बा शुक्र है सुपना ही सी। तो गुरु साहब ने फरमाया कि जिवें जदों सुपना चल रहा है अखां बंद ने ते जो सच नज़र आ रहा अखां खुलियां दे उत्ते वो झूठ बन जाएगा। इसे तरह पेखना जदों असीं दुनिया नूं देख रहे हैं और असीं जो रिश्ते नाते जो स्वाद रस लै रहे हैं, इस गुरु साहब ने कहा ठीक है इंसान दियां लोड़ां भी ने उहदे नाल जुड़िया है, पर जदों असीं इस दे विच गवाच जांदे हैं, इस दे विच असीं धोखा बेईमानी झूठ और हराम है नी, जदों ये कहते जी रिज़क हलाल है जां असीं कहते हैं जी किरत दी कमाई है, सो हुण कमाई दोनों ही कर रहे हैं। एक रिज़क हलाल है वो कर रहा है जो वो लैंदा जो उहदा हक बनदा मेहनत करदा, असीं किरत कहंदे फिर किरत करके भी असीं कहंदे वंड के छकना है भाई लोड़वंदां दी मदद करनी है। सो अज क्योंकि शुक्रवार असीं श्लोक वारां ते वधीक इन्हां दी विचार करदे हैं, 3 श्लोक अज दी विचार लई मैं चुने ने जिहड़े कि एक सीरियल वाइज असीं करदे और एक 38वां 39 40 ये श्लोक ने। 38वां श्लोक है माया मोह बहु चितव दे बहु आसा लोभ विकार मनमुख अस्थिर ना थिए मर बिनस जाए खिन वार वड भाग होवै सतगुर मिलै हौमै तजै विकार हर नामा जप सुख पाया जन नानक शब्द विचार। हुण दोनों किस्म दे इंसान, एक जिहड़े रब नाल जुड़े हुए ईमानदारी दे विच अपने हक हलाल दी कमाई करते हैं किरत करते हैं, दुख मिले भी ते उस दे विच कोई शिकायत नहीं, रब दा भाणा मनन वाले ने क्योंकि उन्हां दी सतगुरु दे उत्ते अमन्ने, उन्होंने गुरु दे उत्ते अपना फेथ रख के रब दी रजा नूं कबूलिया होया है। और यही गुरु साहब फरमांदे ने पर जिहड़ा वड्डा तबका है माया मोह बहु चितव दे बहु आसा लोभ विकार, कि बहुते जिहड़े ने माया दे पैसे दे और इस दुनियावी ऐशो इशरत दे विच गलतान होए हुए उन्हां दे अंदर लोभ ग्रीड विकार नैगेटिविटीज लस्ट काम क्रोध लोभ मुहंकार सारे विकारां च ही आंदे ने, उहदे विचों फसे हुए ने। मनमुख अस्थिर ना थी, जिहड़े इस लाइफ स्टाइल वाले ने वो मनमुख ने क्योंकि वो मन की गल सुनते हैं, इसलिए वो कदे अडोल नहीं रह सकते। जिहड़ा लोभ दे विच है जिहड़ा ग्रीडी है उन्होंने तुसीं लख मिल जाए सहज खटे लख को उठ धावे तृप्त ना आवे पाया पच माया पच हजार वाला लख लई ਜਿਹੜੇ देखो सारे दौड़ रहे हैं, जिवें हर एक दे पिछे कोई हल्का कुत्ता लगा हुआ है, सब दौड़ रहे हैं क्योंकि कदे भी कोई जिन्हों गुरु साहब ने फरमाया कि भाई जिहड़ा रजना वो कोई रब दे ना बिना नहीं कदे भी रजा, बिना जिहड़ा वो कोई रज नहीं सकता। जिहदे कोल फेथ है वो तां उस बिना संतोख नहीं कोई राजे, जे कोई रजिया दुनिया च ते संतोख नाल रजिया सैटिस्फैक्शन नाल रजिया। तो मनमुख अस्थिर ना थी, मनमुख कदे अडोल नहीं हुंदा। मर बिनस जाए खिनवार, जिहड़ा रब नाल जुड़िया होया है वो तां हर दिन जिउंदा है, मौत नूं एक वारी आनी है, शरीर ने तां जाने, पर जिहड़ा मन दे पिछे लगा ग्रीडी है वो तां बार बार मरदा है। जदों तुसीं बार बार झूठ बोलदे हो जमीर दा मर जाना ही मौत है। जिहड़ों संत पिंडां वाले ने कहा सी कि शरीरक मौत नूं मैं मौत नहीं मनदा,
ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਭੀ ਔਰ ਗਰੀਡੀ ਔਰ ਝੂਠੇ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਪਲ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ, ਹਉਮੈ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਜਪ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਈ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਕਾਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੈ, ਇਸੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ ਹੇਤ ਪਿਆਰ। ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੇਥ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ, ਗੁਰ ਕੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਿਦਕ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕੇ ਵਸੇਗਾ। ਔਰ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਓ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ ਵਸਾਏ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਧੂਏ, ਜਿੱਥੈ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਭੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਡ 'ਚ ਹੈ, ਗਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਓ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੋ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਵਾਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਨੇ ਜਾਂ ਲਸਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਦੇ, ਹੈ ਉਹ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਓ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਲੰਧਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸਟੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ 'ਚ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਤਰੀਆਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਸੁੱਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਕਿਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਲੋਭ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਵਿਸਾਓ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਸ ਚੱਲੇ। ਕਦੇ ਲੋਭੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਡ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਤਿੱਥੈ ਧੂਆ, ਕਿ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਧੋਖਾ ਕਰੇਗਾ, ਧੋਆ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾਏ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਛੇਤੀ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲਗਾਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਭੀਆਂ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਲੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਦਾਗ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲਗਾਏ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੋਭੀਆਂ, ਜਾਸਨ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਭੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਖ ਚੰਬੜ ਜਾਏਗੀ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਹਰ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭ, ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਰ ਉਤਰੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੀਏ, ਚੰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਛੁਆਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸਦਾ ਤਾਲਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸੇਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਰਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਿਨਸ ਦੇ ਉਸ ਸ਼ੇਡ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਕਾਲਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਰਿਹਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਹ ਮਲ ਉਤਰੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਈਗੋ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ
ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਗੀ ਇਹੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ?